بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو اسماء الحسنہ میں سے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک اسم القابض کے فوائد اور اس کے عامل بننے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو اس میں القابض کا عامل بننا چاہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے اور اس کے خاص وظیفے جیسے نشے کو ختم کرنے کا عمل، کسی کو نشے کرنے کی عادت ہے تو اس کو اس عادت سے باز رکھنے کا وظیفہ بھی اس میں ہے، اور عورتیں ہوں یا مرد کسی بھی غلط قسم کے کاموں میں لگ گئے ہیں یا گناہ کے کاموں میں یا نشے کی چیزوں میں پڑ گئے ہیں تو ان کو اس سے باز رکھنے کا اور وہ عادت چھڑوانے کا ایک خاص وظیفہ بھی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل آپ کو سمجھایا جائے گا۔ جادو جنات سے بچنے کے لیے اس اسم کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور خصوصاً دشمنوں کے ڈر سے بچنے کا اور دشمنوں کو آپ کو نقصان پہنچانے سے بچانے کا، خود بچنے کا، دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہنے کا خاص عمل بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ القابض یہ اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک بہت ہی زبردست جمالی اور جلالی دونوں کیفیت اس میں ہیں، اور خصوصاً اس میں جلالی کیفیت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جن لوگوں کو نشے کی یا کسی بری عادت پڑ جاتی ہے جیسے شراب یا اس طرح کے جتنے نشے ہیں ان سب کو اگر چھڑوانا چاہیں کسی کو تو ایسے لوگوں کے لیے روزانہ اس کے والدین میں سے کوئی پڑھے یا پھر گھر کے کسی افراد میں سے کوئی یا کوئی بھی اس کو روزانہ پڑھ کر دم کرے، گھر میں سے کوئی 41 مرتبہ روزانہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پلائے، اور یہ پانی 41 دن تک پلاتے رہیں تو انشاءاللہ 41 دن بعد یہ وہ نشے کی عادت چھوڑ دے گا، جو بھی نشے کرتے ہوں گے وہ چھوڑ دیں گے۔ اور کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی گناہ ایسا کر رہے ہیں کہ جس کو چھوڑنا ضروری ہے، وہ چھوڑنا چاہیے، اس سے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ 1250 مرتبہ اس اسم کو یعنی یا قابض کو پڑھیں، پانی پر دم کریں، اور روزانہ صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ اس پانی کو ان کو پلایا کریں تو انشاءاللہ وہ بری عادتیں چھوڑ دیں گے، اور بری عادتیں آہستہ آہستہ ان سے ختم ہو جائیں گی اور یہ بری عادتوں سے باز آنا شروع ہو جائیں گے اور خود ویسے گناہوں سے بچنے کی کوشش اور فکر ان کے اندر آ جائے گی۔ جادو جنات، آسیب اور اس طرح کے روحانی امراض اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی یہ اسم بہت زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو انڈیا جیسے علاقے میں بہت سے پنڈت ایسے ہیں جو عام طور پہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے عام جادو کرتے ہیں، عام طرح کے جادو کرتے ہیں، اور ایسے مسائل بہت آتے ہیں۔ تو ان عام جادوؤں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا تو بڑا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یا مختصر یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ یا قابض پڑھا کریں، اور اپنے اوپر دم کریں، اگر گھر کے بچے ہیں تو ان پر بھی پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، یعنی جادو جنات، اثرات، آسیب اس طرح کے پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ اثرات ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایک خاص طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے وہ اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ 7 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ
चारों कुल जो हैं वो भी 7 मरतबा पढ़े और पानी पर दम करें। और फिर ये पानी रोज़ाना सुबह फजर के बाद या नाश्ते के बाद, सुबह दिन में और शाम में मगरिब के बाद या रात के खाने से पहले 2 वक्त में पानी घर के तमाम अफराद पिए। और यही पानी घर के हर जगह दीवारों पर छिड़कें, दीवारों के कोनों में, घर के हर कमरे के कोनों में छिड़कें, तो इंशाअल्लाह आसेब, जादू, जिन्नात ऐसी चीज़ों से हिफाजत होती रहेगी। और आगे इस इस्म का अहम वजीफ़ा दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, अगर किसी शख्स के दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं या थोड़े भी हैं तब भी ये अमल कर सकते हैं। बस नीयत उसमें उनको नुकसान पहुंचाने की ना हो, आप उनके शर से बचने की नीयत करें, सिर्फ़ उनके खौफ से, उनके ख़तरों से, उनकी साजिशों से और उनकी हरकतों से पहुंचने वाले नुकसान से बचने की नीयत करके रोज़ाना 903 मरतबा, आप 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं मगर 903 से कम ना पढ़ें, 903 मरतबा या 1000 मरतबा रोज़ाना फजर के बाद और मगरिब के बाद दिन में 2 मरतबा। और ये पढ़ाई लगातार 27 दिन तक, 27 डेज़ तक आप ये अमल करें, ये वजीफ़ा पढ़ें। वजीफ़ा या काबिज़ो पढ़ना है। या काबिज़ो पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद दरूद शरीफ 40 मरतबा पढ़ें, फिर उसके बाद या काबिज़ो 903 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़ें, फिर आखिर में 40 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। तो यह अमल मुकम्मल हुआ। रोज़ाना पढ़े, अपने ऊपर फूके, या आपके दोस्त अहबाब हैं जो साथ में मिलकर अगर पढ़ते हैं या ऑफ़िस की जगह या घर की जगह पढ़ते हैं तो वो जगह भी इंशाअल्लाह उस शर से, उस दुश्मन के शर से महफूज रहेगी। तो इसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। ये मामूल 27 दिन तक करें। फिर 27 दिन के बाद रोज़ाना सिर्फ 40 मरतबा या 70 मरतबा, 40 या 70 दोनों में से कोई एक तादाद रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें, ताकि आप हमेशा हर शर और हर दुश्मन से बचे रहें। इससे आप महफूज रहेंगे अपने दुश्मनों के, आपके आसपास जो आपके दुश्मन हैं उनके शर से और उनके खौफ से महफूज रहेंगे, उनके कोशिशों से और उनके नुकसान से आप बचे रहेंगे। या काबिज़ों का अगर आमिल बनना चाहे कोई तो उसका तरीका यह है कि इस इस्म को 11,000 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। 41वें दिन से रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने का मामूल रखे तो इंशाअल्लाह उसके वो आमिल बन जाएंगे। शुरू आखिर का तरीका वही है कि पहले आप हिसार कर लें। जो आमिल बनना चाहते हैं, अमलियात के क़वाइद जानते हैं, वो हिसार भी जानते हैं, तो हिसार कर लें। हिसार के बाद ये अमल करें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल फातिहा 3 मरतबा, फिर 40 मरतबा दरूद शरीफ, फिर तादाद अलक़ाबिज़ों की, और फिर आखिर में दरूद शरीफ। यह अमल मुकम्मल होगा। 40 दिन पढ़ें, आमिल बन जाएंगे। 41वें दिन से 100 मरतबा पढ़ने का मामूल रखें। तो इस तरह या काबिज़ों के अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। और इसी तरह अब या काबिज़ों तक पहुँचे हैं तो इंशाअल्लाह हम एक एक करके अस्माउल हुस्ना भी मुकम्मल करेंगे। और हमारे चैनल पर अभी रमज़ानुल मुबारक नज़दीक आ रहा है, तो ख़ास रमज़ानुल मुबारक के वजीफ़े भी आने वाले हैं आज शाम में, या हो सकता है कल शाम से पहले इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में, यानी पहले रमज़ान से 10वें रमज़ान तक, पहले अशरे शुरू के 10 रोज़ों में करने का ख़ास वजीफ़ा, इसकी वीडियो भी आ जाएगी, आप हज़रात वो भी देखें, उससे भी फ़ायदा हासिल करें। और हमारे चैनल पर इस्लामी बहुत से वज़ाइफ़ हैं, कुरानी आयात के, अस्माउल हुस्ना के, और बहुत से अमलियात के ख़ास क़वाइद भी हैं, तो वो भी देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और किसी भी तरह के रूहानी मसाइल के लिए, आपके इलाज वग़ैरह के लिए, आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप के नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल ना करें, बहुत से कॉल आते हैं, इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, सुन के इंशाअल्लाह आपका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। कोई इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई बात, छोटी सी बात कोई है, मुख्तसर 1-2 जुमले हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के बाद दूसरे मुसलमानों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें।
وہ بھی فائدہ حاصل کریں گے. دین کی بات آگے پھیلانا یہ صدقے کی طرح آپ کو فائدہ دے گا اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.